پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وفاق کو 60% اور صوبے کو 90% کما کر دینے والا صحت کارڈ سے محروم رہے گا کراچی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کے شہری صحت کارڈ سے مستفید نہیں ہوں گے کیونکہ سندھ حکومت وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر کے مطابق کے پی اور پنجاب کے بعد بلوچستان میں بھی صحت کارڈ منصوبے کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن سندھ حکومت اپنے صوبے میں سے نہیں لانا چاہتی ہے۔ لیکن صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ صحت کارڈ پی ٹی آئی حکومت کا بڑا اسکینڈل ہے۔ یہ کارڈ اس بات کا اعتراف ہے کہ تحریک انصاف سرکاری اسپتالوں کی حالت ٹھیک نہیں کر سکی، اس لیے پرائیویٹ اسپتالوں کو نوازا جا رہا ہے۔ صحت کارڈ میں ایک شخص کو 10 لاکھ کی سہولت کی جگہ سرکاری اسپتالوں پر پیسہ لگانا چاہیے تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے قادر مندوخیل صاحب جوائن کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA۔ شکریہ آپ کا سر وقت دینے کے لیے۔ سر، پیپلز پارٹی کیوں سندھ کے لوگوں کو صحت کارڈ سے محروم رکھنا چاہتی ہے؟ انفیکٹ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب پاکستان کراچی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت ساتھ دے، تو اب سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ صحت کارڈ سے پرائیویٹ اسپتالوں کو فائدہ ہوگا، لیکن عوام کو کتنی بڑی سہولت مل جائے گی، سر وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ پہلے کوئی عقل کا اندھا مجھے یہ بتا دے کہ کارڈ انٹروڈیوس کی وفاقی حکومت نے اور باقی صوبوں میں دے دیا ہے، سندھ کے ساتھ سوتیلا پن کیوں؟ جو کام وفاقی حکومت کر رہی ہے تو وہ سندھ کے لیے کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اور پھر وہ نام اپنا کما لے، کام اپنا کرے اور بجٹ سندھ حکومت سے لے۔ تو اس طرح K4 منصوبہ ہم پچھلے 10 دن سے بھگت رہے، اس طرح گرین لائن منصوبہ ہم پچھلے 7 سال سے 8 سال سے بھگت رہے۔ تو وفاقی حکومت نے جب پورے پاکستان میں صحت کارڈ انٹروڈیوس کیا تو وہاں سندھ کے لیے بھی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں الحمدللہ پورے پاکستان کے دنیا کے ٹاپ کے لیول کے ہاسپٹل ہے۔ فار ایگزامپل NICVD جو 10 ضلعوں میں ہے اور اسٹینڈ بائی گاڑیاں ہر چوراہے پہ موجود ہے، تو یہ پاکستان میں کوئی آپ کو اس طرح سیٹ اپ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ بے نظیر ٹراما سینٹر کراچی میں جو کہ دنیا کے جدید ترین مفت ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ جو الشفا ہاسپٹل جو لیور ٹرانسپلانٹ 50 لاکھ سے 75 لاکھ روپے لے رہی تھی پنڈی میں، یہاں سندھ کے شہر گمبٹ میں سندھ حکومت یہ فری علاج کرا رہی ہے لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، جو پاکستان کے تمام صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر انکلوڈنگ افغانستان سے پیشنٹ آتے ہیں جہاں فری علاج ہو رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ اتنی ساری سہولیت کے باوجود وفاقی حکومت نے ایک منصوبہ بنا ہے اور وہ منصوبہ وہ کہہ رہے آپ بھی اناؤنس کرے۔ بھائی ہم تو پہلے ہی ہاسپٹل کرے، اگر آپ اتنی مہربان ہے یا سندھ کو آپ اپنا صوبہ سمجھ رہے، گو کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ سندھ ہمارا نہیں ہے، پہلے یہ کہہ چکا ہے، تو سندھ ان کا نہیں ہے، سندھ کے ساتھ سوتیلا پن تو جب باقی صوبوں کے لیے اناؤنس کر دیے تو سندھ کے لیے بھی کر دے۔ سر سندھ میں سہولتیں زیادہ ہیں اس لیے یہ پروجیکٹ نہیں لا رہے ہیں سر، یہ وفاق کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا اس لیے آپ سندھ میں یہ پروجیکٹ نہیں لانا چاہ رہے؟ دیکھیں میں نے یہ ہرگز یہ نہیں کہا کہ سندھ میں سہولیت زیادہ ہیں یا ضرورت نہیں ہے، سہولیت جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک منصوبہ وفاقی حکومت نے صحت کارڈ کے حوالے سے شروع کیا ہے۔ ابھی بھی یہ انشورنس کمپنی والوں کی طرح ہو گئے، جب بندہ مرے گا اس کے بعد کلیم کے لیے ان کے وارثین کی جوتے گھس جائیں گے، یہ تو ابھی سال کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال ہم کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا ہے، اگر وہ صحت کارڈ اس نے باقی صوبوں کے لیے انٹروڈیوس کیے تو سندھ کو بھی دے دے۔ یہ کیا بات ہے کہ منصوبہ خود اناؤنس کر دیے، باقی صوبوں میں خود کارڈ دے دیے اور سندھ میں کہہ رہے آپ دے دے؟ تو اس وجہ سے میری اس بات سے اختلاف ہے کہ جب آپ سندھ کے اوپر مہربان ہیں اور آپ کے سندھ کے لوگوں نے ووٹ دیے، آپ کراچی سے MNA بن گئے، میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، اور 14 آپ کے MNA جو اب قادر صاحب پنجاب اور KP کو حکومت نے بھی تو اپنے شہریوں کو خود صحت کارڈ دیے نا سر، سندھ کیوں اپنے شہریوں کو خود صحت کارڈ نہیں دے سکتا؟ کہیں وفاق تعاون کر رہا ہے لیکن سندھ حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں شیر تو ڈالنے کو اس وقت کریں گے جب ایک منصوبہ آپ نے بنا لیا ہے، اور جیسے عمران نیازی کا بھیک کا جو منصوبے ہوتے ہیں جس سے گھر اس کا پورا بھیک پہ چلتا ہے، اس طرح وہ پاکستان کو بھیک پہ چلانے چاہ رہا ہے، اس طرح افغانستان کے اوپر اس نے دنیا سے بھیک مانگنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک منصوبہ آپ نے شروع کی ہے تو آپ خود کرو اس کو۔ اور دوسری بات جو آپ سندھ کی شہر کی بات کرو، ہم تو بھگت رہے K4 منصوبہ پانی کے لیے جو پہلے پیپلز پارٹی نے شروع کیے دور میں، یا
मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। सिंध हुकूमत ने अपना शेयर मुकम्मल दे चुका है, मगर पिछली हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने वो शेयर नहीं दिया। अब वो फाकी हुकूमत कह रहे हम देंगे, अभी तक तो वो कंप्लीट नहीं हुआ या अपना शेयर नहीं दिया। सिंध हुकूमत अपने हिस्से के पैसे दे चुका है। उसके बाद अगर आप जो इससे पहले जो 700 अरब का उन्होंने 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया, सिंध उसमें भी अपना हिस्सा डाल चुका है। तो ये क्या बात हो गई है कि मनसूबे आप अनाउंस कर दिए और भीख आप सिंध से मांगे। आप अगर वफाकी हुकूमत तो आप सिंध को अपना सूबा समझ रहे हो, तो आप एक ऐसा मनसूबा सिंध के लिए भी अनाउंस कर दें जिससे मुकम्मल पता चले कि आपकी अपनी फंड है। ये क्या बात हो गई कि आप रुपए का मनसूबा अनाउंस कर दे, सिंध 12 आने दे, हम 4 आने देंगे। तो भैया आपने काम करना है। अगर आपको नाम को ज़्यादा शौक है और सिंध के लोगों पे आप मेहरबान हैं तो हम तो वेलकम करते हैं। तो ये क्या बात हो गई कि आप पैसे दें। एक तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर इससे प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा। क्या सिंध हुकूमत प्राइवेट अस्पतालों को सर फंडिंग नहीं करती है? बेशक आवाम के भले के लिए करती है, लेकिन अगर खुद कर रही है तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर पीटीआई करे तो वो गलत है सर। देखिए, सिंध हुकूमत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं कर रही है, सिवाय इंडस हॉस्पिटल को, जो कि एक वेलफेयर का है और मैं उसका खुद विज़िट में कर चुका हूँ। वहाँ पे 1350 बेड का हॉस्पिटल इस वक्त भी बन रहा है और उससे पहले भी वो मुख्तलिफ सहूलियात दे रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट को कोई नहीं दे रहा है। सिंध की ऑलरेडी जो अच्छे हॉस्पिटल मौजूद है, मैंने आपको नाम गिनवाया, NICVD हो गया, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट गंबट हो गया, और इस तरह बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है। तो हम ये कर देंगे कि बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट करने का और हेल्थ कार्ड के नाम पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आबाद करने का, आप एडॉप्ट करें। जैसा इंडस हॉस्पिटल जो ना वो सिंध हुकूमत उसके साथ तावन कर रही है और वो सहूलियत भी दे रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस भी चला रहे हैं। तो हम इस तरह कर दें, न कि वो ये सारी जो फंड है, जो पैसे है, वो आपके दूसरे हॉस्पिटल में जाए, बजाय ये कि आप खरबों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल को इस हेल्थ कार्ड के नाम पे दें। तो आप खुद सिंध में सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं है सर। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में सफाई करने वाले ट्रांसफार्मर से जल जाने वालों को गलत दवाएं लगा देते सर। सक्कर समेत कई शहरों से ऐसी मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं। सिंध में भी सिर्फ कराची के जिना और सिविल में ही तो सहूलतें मिल रही हैं। पूरे सूबे के 6 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2 बड़े अस्पताल ही चल रहे हैं। अब्बासी शहीद भी सिर्फ नाम का ही रह गया है। यहाँ तो बहुत जरूरत है सर सेहत कार्ड की। देखिए, ऑलरेडी एडजस्ट कर रही है। ये जो 2 हॉस्पिटल के आप नाम ले रहे हो, जिना का, सिविल का या अब्बासी का, ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में लगे हैं। पिछले 35 साल से यहाँ पे शरी हुकूमत जो है ना वो MQM के नाम पास थी। तो आप ज़रा इनसे पूछे कि ने क्या किया। और फिर वफाकी हुकूमत जो पिछले 3.5 साल से वफाकी हुकूमत सर कमाल ये है, जिन सरकारी अस्पतालों का आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, इन बड़े अस्पतालों में भी बहुत से डिपार्टमेंट तो NGOs चला रही हैं। सरकार कहाँ तमाम शहरियों को सहूलत फराहम कर रही है कादिर साहब? देखिए, NGOs अगर चला रही है तो NGOs को पैसा सिंध हुकूमत नहीं दे रही है, इंडस हॉस्पिटल के अलावा। मैंने दोबारा करता हूँ, शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहे हैं, हमने वेलकम की है और मैं दुआ गो हूँ कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो, कराची की और सिंध की आवाम को फ़ायदा हो। इस तरह बहुत सारे NGOs हैं। मैं अपने हल्के बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन की बात करूँ, कल तक भी मैंने एक NGOs को बुलाया है और वहाँ बच्चों के लिए जो सर्दी के मौसम की जर्सियाँ हैं वो तकसीम की है। इस तरह हॉस्पिटल और इस तरह जो के इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे अदारे, हम उसको इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अपने तौर पर भी जो हॉस्पिटल, स्कूल और एक दिल का हॉस्पिटल जो ना वो सईदाबाद में 95% मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह बाकी 20 साल मुकम्मल हो जाएगा। 50 बेड का दाऊद गोट में हॉस्पिटल जो ना वो तकरीबन मुकम्मल आखिरी मरहले पे। सिंध हुकूमत कह रही है सर, अगर हुकूमत सेहत कार्ड का पैसा सरकारी अस्पतालों पर लगा दे तो कार्ड की जरूरत नहीं हो। इस तरह तो अगर सर पीपल्स पार्टी बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर पैसा देने के बजाय सर इंडस्ट्रीज लगाए, लोगों को रोजगार मैसर करे, तो सर फिर क्या कार्ड की जरूरत होती? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो उन्होंने जालसाजी से नाम बदल करके एहसास रखती, जबकि डॉक्यूमेंट्स में आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, तो वो बेवाओं के लिए है। हेल्थ कार्ड जो ना वो एक आर्जी इलाज नहीं है, ये एक आर्जी इलाज है, परमानेंट ही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी को हेल्थ कार्ड बना के देते हैं, जो कि मैं उसको नहीं समझता हूँ कि ये कामयाब होगा, इसमें भी बड़े घपले होंगे, हॉस्पिटल्स का भी, डॉक्टर्स का भी, और जो चलाने वाले हैं वो भी, ये तो अभी सामने आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख की लागत से जो खरबों रुपए के हिसाब बनते हैं वो बन रहा है, इसी में अगर आप हॉस्पिटल बना लें तो हमेशा के लिए एक चीज़ होगी। अब्बासी शहीद
जिना या सिविल हॉस्पिटल जो कराची में बने ये शहीद भुट्टो साहब के दौर में बने। सही सर, जो आप कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर विफाक कुछ करना चाहती है सिंध में तो वो आप नहीं करने देंगे क्योंकि आप नहीं समझते वो बेहतर करें। बहुत शुक्रिया आपका।